Hayırlı kеш, 2023 yılda bir Kristiyan fermer hocalığı açılsa, 4'üsü yapılgan. Bu sonlar Fermerlar hem Kristiyan Hocalıkları Asosiasiyasının 24. siyezdinde yankıradı. Bu nerse bilen beyli. Fermer hocalıkları yapılı avullar bütüge de bir adım mı? Konaklarımız bilen bu hakta söyleşir biz. İsenimiz kadirli konaklar. Tüymeler turunda da unuttuk. Bugün bizim eğer karşılıklı fikirler tutsa kızıl tüyme, eğer de kuşu baytası olsa zenger tüyme. Bu turda da unuttuk tapşırı barışında. Mine tapşırı başında aytilgan statistikini siz nişik anlaysız, nereden kelip çıgal bir Kristiyan fermer hocalığı açıla, 4'üsü yapıla. Nerse bilen beyli bu Kamir efendi? Biz alayık historiyını da 90 yıldan 95 yılga kadar 286 min fermerskiy хозяйство Rossiyadaydı. Әлі %56 min fermerskiy хозяйство. Negesin yapıla bara? No yapılağının причиналары da var. No, birinci причина aytayık. Agroekonomik politika. Aldan fermerlarga yerlerini birmişe yapaladılar. Anansın yerlerini birge tındılar. Поддержка bite başladı. Şunlara göre ol bir sebebi. İkinci sebep administrativni resurs. İli bizniki bik nagaydı. Tekşirüler turunda söz var. Tekşirüler turunda söz var. Anansın продукция fermerlar сокращаться etdi. Продукция fermerlarını arttı. Bugünkü günde fermerlarının продукциясы общее валовое производство, сельскохозяйственное производство da 47%. Şuna göre nişiksin olay bula. Biz продукцияны arttırabız. Bizge aytilar, birigiz bizge продукция yaxşı качество bilen biz tırışabız. Но ул продукцияны шундай вакыт келип жетти, коя итерге юк продукцияны. Бүгүнкүндө ийген генә фермерский хуҗалыкларда да, икенче хуҗалыкларда да 12 миллиардка амбарларда, элеваторларда ийген ята. Шундай вакыт келип жетти, мен айттым инде административный ресурс. Административный ресурс ул проверкалар. Проверкалар гына түгел, ул анан соң продукция тикшерге керек. Ул продукцияны тикшерген өчен акча төләргә кирәк. Яннан соң законнар чыга, бездән сорамыйлар. Алар ул законнар сезгә ярыймы, юкмы дип. Sizge kirek Başta jafasını kuresiz, ondan sonra indi bizim İlgizar Efendi'dir, üstüp eytesi kildi bu Zenger Tüme'ye bastı. İyi, Kamir Efendi'nin sözlerine koşuşunu eytesim ki, evet. Biz koyu vakitte dinamik deyip eytesiz, mene sonra 5 yılını alsak, 2018-2022 yıllarına statistika məlumatları boyunca, mesela Kristiyan fermer hocalıkları 2018 yılda tırkılgan 4238 hocalık. 2022 yılga kalgan ol 3338'ge. Kimi 950 hocalıkını ko'rsatdi. Avul hocalığı hem azık türlüğü ministerliği məlumatları boyunca 2018 yılında bulgan 1824, 2022 yılında kalgan indi 1632, 192 hocalıkka kimegen. Bu nesini anlatta statistik alıp bara tırkılgan fermer hocalıklarının sonu. İşçenlik alıp bargan firmalarına kıngana tügül. Ol hocalığı ministerliği alıp bara, işçenliklerini alıp bargan firma hocalıklarına. Mesela ne için Türkiye'de bularga mümkün? Grant alır için Türkiye'liler. Grantını alalmaylar dağın, alar yabalar firma hocalıkların. Onun şunday sebepleri de var. Ondan sonra ikinci sebebi eytireydim. Türlü tarmaklarının ziyanğa başlarlar. Mesela ösemlikçilik boyunca işçenlik alıp bargan 817 firma hocalığı 2018 yılına. Ol 2022 yılga 691'e kalgan. Әммә дә шуны әйтергә кирәк, терлекчелек буенча эш алып баручы фермер хуҗалыкларының саны арткан. 10 хуҗалыкка ул 2022 елда 240 фермер хуҗалыгын тәшкил итә. Менә монда төрле сәбәпләр бар. Sizning işi gerek, менә үзегездән ишек туясыз. Менә әйтәләр бит, сәбәпләр арасында административ сәбәпләр бар диләр, әйме? Һәм күп кенә фермерларның шундый сүзе бар, бүгенге көндә, бүгенге базар икътисадында халыкка зур объемлы күләмле товарга каршы бәя куеп булмый дигән. Сезнең очракта ничек? Ничек көрәшәсез һәм ничек алып барасыз? Эшчәнлекне, мөмкин булса. Азат абый да сездән башлыйк әле. Хәерле кичләр. Мин инде Биктар районыннан, чынлап та безнең менә бу бүгенге көндә 20 елда Bizim Biktör rayonunda 2 fermer hocalığı barılıqqa kildi, hem şul vaqtda 2 fermer hocalığı jabıldı.
Бу инде жабылуның төп мәсьәләләре шул менә шушы базарга тиңләшеп бетмичә инде эшнең авырлыгы дип әйтик, үзенең җитештерелгән продукциясын үз бәясенә теге табыш белән бирә алмаган күрә, һәм мин иң беренчесе дип аңлыйм инде. Шуңа һәм монда бит факторлар күп. Менә минем мәсьәләдә, минем мисалда дип әйтик, минем ике малай, абыйларым, энекәш эшли, без кешеләр минем җитәрлек. Монда бит менә ул фермер хуҗалыгы оештыра да, ул бер үзе ул эшче алырга микән, теге аның мөмкинлекләре булмаганлыктан жабылган фермер хуҗалыклар дип әйтәм. Менә бу икесе дип әйтәм инде. Субсидиялар, грантлар бүгенге көндә алар әзәйдеме? Субсидия хәзер субсидия мәсьәләсендә менә бит инде 3 миллионга хәлле 2 миллион 900 сум субсидия бирелә алды менә шул безнең мисалда да битик. Аңа ул субсидия суммасы гына һәрхәлдә җитмәячәк. Әгәр дә инде тулы хезмәт итеп, тулы хозяйственный хуҗалыкны алып барылырга дисә, ул сумма аз күләмдә. Аңа ул инде аны ярты эшен эшли дә, яртысына тагын менә шуны тутырыр өчен тагын аңа мәҗбүр була инде ул тагын каяндыр кредитка батырга, шул кредитны ничектер түләү мәсьәләсе туа бит инде. Без үстергән менә игеннәрне үстерәбез. Складлар тулы ашлык, игеннәр сатылмый, кредит түләргә кирәк. Менә шул тагын бер зур этәргеч булып тора инде. Барсафында сезнең Мин әйткем килә субсидия турында. Вот ул әйтте субсидия. Субсидияны 20% фермерлар гына алалар субсидияны. Нигә ул алай? Мен әйттем инде административный ниләр, препоннар, кайсылары предъявляться итә фермерларга, чтоб субсидияларга. Алар безгә субсидияны алырга мөмкинлек юк. Шунарга күрә субсидия ул бик яхшы нәрсә. Государственная әйтик поддержка ул беренче булышу илебездән. Но ул беренче булышу ул нәрсәгә ул бирелә? Экономически выгоднымы, юкмы бәрәңге үстерүме, иген үстерүме, удобрение алу. Сез белеп торасыз, удобрениянең хакы артты, металлның хакы артты. Аннан соң ипинең дә, сөтнең дә хакы артты. Нигә соң? Безнең сөтнең хакы да, игенең дә хакы елдан-ел төшә бара. Алай булырга тиеш түгел. Шуңа күрә государственное регулирование булырга тиеш. Если рентабельно эшлиләр икән, рентабельно. Если не рентабельно, ниндидер продукцияны үстерәләрме, җитештерәләрме, то анда субсидия түләнә. Менә эшмәкәрдән сорыйк әле, субсидиялар Марсафәнде, сезнең инде өлкә беренчедән, әйме? Субсидияларның файдасын гомумән кулланып караганыгыз бармы? Һәм мөһим сорау, бу миңа табыш китерми инде, бәлки ташларгадыр, моның белән шөгыльләнмәскәдер дигән уйлар килгәне булмадымы үзегезнең эшчәнлек чорында? Хәерлек кешеләр, бүген көндә анда уй бар. Без менә 20 елдан артык инде ирле хатын белән башта крестьян ферма хуҗалыгы оештырдык. Менә хәзер 5 ел мин үзем председатель кооператива Südjüyabız районында. Бүген 8 молоковоз бар. 250 баш мал бар крестьян ферма хуҗалыгында. Беренчән менә әйтте, иптәшләр әйтәм инде. Эшче кеше юк. Авылда бүген 20 бала калып бара. Мин укыган мәктәптә кашанда 10 классы, 8 класс. Иң яшь кеше 45 яшьтә бүген көндә авылда. Эшләүче халык юк. Крестьян фермер хуҗалыклары ябылганга кеше китәме я булмаса, кеше киткәнгә крестьян фермер хуҗалыклары ябыла. Беренчедән авыл хуҗалыгын бездә моннан бер 15 еллык рилләнде дип әйтәм инде. Эш булмаса сәбәпле кайсылары чыгып китте шәһәргә, бер чыгып киткән кеше шәһәрдән кире кайтмый дип уйлыйм авылга. Шулык мал буенча да кемдә кем өендә тоткан малны бетерә икән бүген, иртәгә сез аны урысча әйтмешли заставить алмыйсыз инде.
итәгә тагын сыйра алып, сәгать 4-тә торгызырга. Ул бер 8-дә торырга өйрәнгәч, уже 4-кә тормый инде. Аннан соң менә шулыксыз субсидиялар, субсидия... Менә субсидиялар турында без рекламадан соң сөйләшербез, бездән аерылма. Соңгы вакытта эшмәкәрләргә, фермерларга ярдәм, дәүләт ярдәме, бигрәк тә субсидиялар турында сүз күп бара. Ләкин никадәр алар шушы ярдәмне сизә һәм алар никадәр бар, бу хакта сөйләшеп дәвам итик әле. Марс әфәнде, сездән субсидия турында фикерегез бар иде бугай. Менә шуны әйтә башлаган инде. Ине дә бүләк, дие дә бүләк. Минем бик теләгәнский мин субсидия бетергәйме. Европа илләрендә бу субсидиялар 1 гектарга мод 1 биреләдер дип уйлыйм инде. 400 еврога кадәр күләмдә бирелә. Бүгенге көндә безнең субсидия елдан-ел кими, менә бүгенге көндә камераж 600 тәңкә булсамы, юкмы? Бүтән субсидия исә 600 тәңкәгә дә басмыйлар. Менә сез соңгы елда караган, менә мин үзем тирлекчелек тә бар, безнең үсемчелек тә бар дип әйтәм инде. Бүгенге көндә шушы соңгы 2 елда бүтән продукция почти 300-500% кадәр бәя күтәрелде. Безнең соңгы 5 елда иттә, игендә, икмәктә дип әйтәм. Шулык sütte продукция берсе бер ничек баскан, яка салган шикелле бер форма тора. 30 тәңкә бүген сөт бәясе инде. Бүген 60 сум бүген дизель ягулыгы, трактор миллион тора, трактор имтазы 80 дип әйтәгәндә. Бүген тора 2 миллион ярым тора. Шулык машинасы шулай юк. Бүген ашлама 20 сум. Бәяне өчен артмый сезгә шул әлегә баягы посредник күп булганга. Мин бәяне артмаган шуны сөйләшкә, мин аны сөйләшкә җитәкчеләр нишләп безнең авыл хуҗалык продукциясын ничек салган, бер китеп куйган мана или ябыштырып куйган мал шул киштра, нишләп аларны кына орта дип шуны сөйләшкәләр, менә бер кеше җавап биргән пока юк. Законлар арасында әлеге берникадәр бәлки җавап түгел, уйлар, фикерләр белән җавап бирерлек кеше бар микән? Менә шушы сорауга. Гади генә сорау. Бу мәңгелек сорау икән. Бу бәяләрне инде без төрле каналларда теге ничек дип әйтик, әңгәмә кардык бу бәяләр буенча. Беренчедән бөртекләрне күбрәк үстерәләр. Безнең Татарстан Республикасы буенча менә 2022 елны ялгышмасам, бөртекләрнең 4тән 1 өлешен 23%-тан фермер хуҗалыклар җитештергән. Булар бит инде шул юнәлеш буенча махсус специаллаша дигән сүз. 2022 ел безнең уңышлы ел булды. 5 миллион 200 мең тоннадан артык бөртекле җыеп алдык. Әйбәт. Россия буенча ул яхшымасам 150 миллионнан тоннадан артып китте. Экспортлау мөмкинчелеге әзәйде. Аннан соң экспорт пошлиналарын безнең илдә нитмәделәр, алып ташламадылар. 240 ялгышмасам доллардан артып китсә, тоннаның 1 тонна бөртекнең бәясе. Шуның 70% арткан бәянең пошлина итеп тотып алынды. Бу исә менә бит безнең министр да аңлатты. Бездән сатып алган ашлыкны теге Кара диңгез буена алып бару өчен 6 сум өстәргә кирәк. Аннан соң бит әле анда бер кеше алып бара, ул үзенә тавышалар тели әйбәт. Аннан сатып ала икенче кеше. Аннан соң экспортка сатканда тагын өстәлә. Аннан экспорт пошлинасын түләргә кирәк. Гади генә тел белән әйткәндә, барлык чылбырда барысы да табышны алырга тиеш, җитештерүчедән кала. Чөнки безнең Татарстан флотилиясе юк үзебезнеке әйбәт. Чит илгә турдан-туры монда җыеп чыгарга баржылар белән. Аннан соң теге тимер юл составлары шулай юк. Икенчедән сөт җитештерәләр безнең фермерлар. Сөтне күп җитештерәләр. 10%-тан артыгын фермер хуҗалыклары җитештерә. Бүген көндә республикабызның тулайым сөт җитештерү күләмен алып санасак. Сөтнең бәясе мин уйлыйм, монополь рәвештә сүз берләштереп эшкәртүчеләр, сөт эшкәртүчеләр төшерде. Узган елның кышыннан җәенә кадәр ул 35 сумнан төште 25 сумга, 20 сумга кадәр. Анда бит инде яшерен батырын утрасы түгел. Кемнәр эшкәртә алар табыш алырга телиләр. Ит эшкәртүчеләр шулай ук. Чөнки бүгенге көндә ит эшкәртү комбинатларына безгә колбаса ясап сатыр өчен әйбит. Чит илдән, Аргентинадан, Бразилиядән ит кертү отышлары, чөнки анда климатик шартлар күпкә яраклашкан. Аларның ит җитештерү үз кыйммәте бик түбән. Бездә менә шундый капиталь чыгымнар сорала. Бездә ит җитештерүнең үз кыйммәте бик югары. Аннан соң фермерларның сүзенә кушылып әйтәсем килә, соңгы 5 елда безнең кисәк кенә артып китте. Ягулык майлау материалларына бәяләр. Бүгенге көндә 60 сум артып китә, ул әйбит килограммны исәпләсәк дистопливаның. Аннан соң ашламаларның бәяләре артып китте. Хөкүмәт бүгенге көндә бәяләрне төшерү политикасын алып бармый нишләптер. Менә шул политикага менә шуңа игътибар итәргә кирәк. Рәмис абый, сезгә төшәчәк. Әйе, Рәмис абый, сезнең районда хәлләр ничегрәк?
Мине чакырганда да инде чынлапта статистика республика буенча түбәнгә төшә. Сездә ни өчендер крестьян фермер хуҗалыклары статуслары белән инде алар бүген ИП дип тә күчеп баралар, йөриләр бер үк рәвештә. Ябылмаган бу ни хәлдән килеп чыга дип. Мин инде республика өчен җавап бирмим. Политик юнәлешкә кирип китәсем килми. Әлбәттә, монда инде күпчелек шыракта ул бездәге хуҗалыкларда инде авырлыклар кичерәләр. Әмма ләкин үзебезнең ал шартлар. Безнең Кайбыш районы гомергә 2000 елларның башыннан дип әйтгәндә ире инвестор мәйданчыга. Bir investor kere, ikincisi kere. Ул шартларда Камил әфәнде әйтмешли, җирләр аласы гаять кыен иде. Әмма ләкин менә бүгенге җитәкчелек районның шундый русча сүз бар битендә многоукладный булырга тиеш, авыл хуҗалыгы шулай ук эре инвестор белән генә барып булмый. Авылларны саклыйк та дисәк, чөнки аны уйлап бетермәячәк. Менә шул рәвешле бездә соңгы елларда арта гына бардылар алар. Алар бу җирләрне көрәшеп алдылар, күпмедер дәрәҗәдә уйланып алдылар. Уйланып алган, көрәшеп алган җирне кичә ачты, бүген инде ябып куярга тормыйлар. Төрле юлларын эзлиләр. Һәм инде хөкүмәттән төрле поддержка дип әйтгәндә буламы, юкмы, анысы бер әйбер инде аның. Икенчесе, җирлектә дә күпмедер дәрәҗәдә поддержка булырга тиеш бит инде. Ул поддержка белән тәэмин ителә. Тик томалданган менә шушылай үзеннән-үзе яшәп җатмыйлар алар. Һәм әйтергә кирәк әле, хәтта ярышалар шул ук эре инвестор белән. Безнең мисал өчен ул 70% җир күләмен алып торса эре инвестор, 30-га якын крестьян фермер хуҗалыгы бар. Тегеләренең дә, буларының да социаль гарантиялары бар халык алдында. Ул авылларны яшәтү буенча, тоту буенча. Һәм әйтергә кирәк, эре инвестор моны бик җиңел эшләсә, мисал өчен көз көне, өлкәннәр көне дип әйтәбез. Бездә инде ул традиция һичшиксез бик артык кыйммәт булмаса да бүләкләр биреп чыгу һәрбер пенсионерга, шул җирне биргән кешеләргә башка төрле зур бәйрәмнәр, сабан туйлары, яңа еллар, шулай иттереп бүгенге көндә алар матур гына яшиләр. Әлбәттә кыенлык кичерә дидем. Мисал өчен сөтчелек белән гаять кыен икән, итчелеккә күчеп карыйлар. Шул вакытта бөтенесенең җире бар. Ә ул җир шулай ук менә Илгизәр әфәнде әйтмешли, махсус аның кайсы берсе һич югы 100 гектар дип грант алыр өчен грант алучылар бар. Һәм алар грантны алгач тик томалдан гына ташлый алмыйлар. Ничек кенә булса да эшне дәвам итәргә тиеш булалар, һәм эшлиләр, һәм дәвам итәләр. Шуңа күрә кыенлыклар битендә ул һәр вакыт булды. Авыл хуҗалыгында булмаган чак булмады. Кыенлыклар турында сөйләшик әле. Әйәкъ әфәнде, сез нәрсә белән риза булмадыгыз? Монда әфәнде әйтте инде, политикага кире булмайды. Но без сөйләшәбез, агроэкономический политика или безнекен инде. Әйттек многоукладный булырга тиеш. Поддержка, субсидия бер төрле булырга тиеш. Мин әйттем инде, 20% кына фермерлар субсидия ала. Ул 20%-тан да 5 мәртәбә без государственной поддержканы әзерәк алабыз. Хотя 47% валовое производство на шахсиял хуҗалыкларда, фермерский хозяйстволарда илгә тапшыра диябез инде продукцияны. Но хоть республиканы алыйк, хоть федеральный органнарны алыйк, ул игенгә заказ булырга тиешме, юкмы? Безнең продукцияга заказ булырга тиешме, юкмы? Күпме иген үстерергә кирәк икән? Күпме сөтне савырга кирәк икән? Фермерский хозяйстволар белән шахсия булмасын өчен инде. Лишний булмасын өчен. Фермерский хозяйстволар белән шахсия хуҗалыклары 22 елны 700 мең сөт җиткерде. 700 мең. Сез уйлап карагыз, ул 30% нигә карата. Но шул вакытта да шахсия хуҗалыклары да, фермерский хозяйстволарда почти 4 миллиардка югаттылар, 4 миллиардны. Нигә югаттылар? Хаклар төште. 4 миллиард ул әз түгел. Шунарга күрә вот без сөйлибез, тырышабыз инде безнең фикерне җиткерергә депутатларга да, аннан соң федераль орган депутатларына да. Но ведь законнарны чыгарганда безгә игътибар бирмиләр. Эшләрсез дияләр дә, ул законнар ярамый. Сез алыгыз бу побочные животноводческие продукции диябез тиресне.
Әлі уже ул киресе өчен фермерские хозяйстволарына 90 теңгә яба башладылар. Без башында ук әйттек бит. Шушы фермер хуҗалыклар бетү, авылның да бетүенә берникадәр турыдан туры бәйле. Һәм кадрлар җитмәү ике яклап. Безнең Луиза да шулай диде. Фермер хуҗалыгы эшләп китә алмый кеше булмаганга, фермер хуҗалыгы зур ресурслар эшләмәгәндә кеше дә тормый дип. Менә Мисафәнд бәлки сезнең район мисалында кадрларны сез ничек тә булса көйләй аласызмы район күләмендә? Фикерләремнең агылышы шуңар таба барадыр. Авылны саклау турында да, кадрлар белән эшләү турында да чынлап та реинвесторны чагыштырдым бит инде. Искиткеч зур хезмәт хакы түлиләр. Искиткеч. Димәк, тәэмин итә алалар авыл халкын яхшы хезмәт хакы белән. Җирне алган, арендага шул ук вакытта алган бу крестьян фермер хуҗалыклары, алар белән ярышырга тиеш. Чөнки алар бу кичкенә хуҗалыкны ташлап реинвесторга китергә мөмкиннәр. Һәм бүгенге көндә мин әйтмәс идем, менә безнең фермер коллегаларыбыз әйткәнчә инде кеше калмады дип. Әле бездә ябылмауның бер сыры, бер нигезе бөтенесенең эшләүче кешеләре бар. Ул төрлечә. Күпме түли инвестор уртача? Безнең инвестор хезмәт хакы уртача 60 мең. Фермер? Фермер шуңар тартылырга тиеш. Югыйсә аңгар эшләми ул. Килеп эшләүче булмаячак. Ул барбар шул 40-50 меңгә тартыла, һәм район буенча да уртача хезмәт хакы менә шул 50-60 мең тирәсенә килеп чыга. Гомумән фермер ярышырга тиеш, ул үзен мотивация ясарга тиеш, һәм шулай эшли дә, бүтәнчәнең юлы юк. Менә Биектаудан ди проблема юктыр, эшче кадрлар белән кытлык юктыр. Юк, сез Казанга киресенчә җиргә җайлауларга. Бик бу безнең төп проблема тора. Менә бүгенге көндә киресенчә безнең дә менә Марсекенчә хәзер 5 елдан безнең авылда тракторда утырып эшләүче кадрлар калмый. Юк, алар юк. Инде менә әйткәнчә 40-50-60 яшьлек кешеләр тракторга утырырга мәҗбүр булып эшлиләр инде. Шулай эшләдә без. Менә мин күп уйлап җөрдем, күп сорау бирәм. 80-90 елларда безнең мәктәптә программа бар иде. 9-10 класс егетләренә аттестат алганда права биреп чыгаралар иде. Трактор менә бу югалту бу безнең дәүләтебезнең бик зур ялгышы булгандыр мөгаен. Чөнки һәрбер елны 9-10 егет чыкса, шуларның икесе бәрер авылда каладыр. Чөнки аларның уже кулларында правалар бар, кулларында алар уже эш бар. Аларның кулында таныклык бар, алар любой тракторга утырып эшлиләр. Менә безнең бүгенге тапшыруыбыз ул берникадәр теге проблеманы шишу түгел, ә моң зарларны бер мәйданга утырып сөйләшү, аралашу, кирәкле кешеләр ишетер дигән теләктә калабыз. Менә тагын аяк чалатырга ниндидер киртәләр, проблемалар калмадымы? Марс әфәнде. Проблемалар күп инде. Кичә минем 2 фирма хуҗалыгы ябылды. Берсе грант алып 100 башка Синвичтан современный бик булган фирма салган иде. Без анда семинарлар узатак инде. Бу кеше бүген банкротка чыгып, буны япты. Нишәп япты? Потому что бездә нишәптер банклар жуликларга соту аркылы кредит бирә, әбиләрне, бабайларны алдылар, фермерга грант кредит аласы булса, аны 7 бун бабасына кат тикшерәләр. Бирергәме, бирмәскәме дип. Менә ул фермер хуҗалыгы менә кичә миңа соңгы сөтен узайтты, бүген узайтты, мәшкәш булды, мин киттем диде. Менә уйлап карагыз, 80-не башлап сыер. Аннан башка тоже бер фермер инде ул без аны зифровый бирбез, ул яшьтәге инде ул. Вот, ул зифровый тоже кеше булма сәбәпле үзе тегеннән табып бер әби апаны инде, ул апаны моннан табып саудырып карады. Ул да yaptı менә. Siz әйтәсез зарплата. Менә миңа кайбер түрәләр әйтә, эшче юк, бу юк дигәч, авыл әйтә, маршрутка син түлә 100 мең ди. Мин ул түрәгә әйтәс килә, кайватта даже башына сыгып, син ал сөтне минем литрын 100 сумга, итне килосын 1000 сумга, ашыкны сат, ал 15 сумга дип. Алмый бит. Мин ул акчаны кайнарга тиеш. Исе минем 1000 тонны бүген 2нче ел ята арпа, бер кемгә кирәк түгел. Вот. Ята 100 баш, үгез ятады, кышкала менә 400 тәңкә сатып битерим. 5 ел буе итнең бәясе үзгәрмәй. Шуннан да бүген менә бик күп моңзарларны ишеттек. Шуннан да бу безнең сөйләшү, шушы проблемаларны табыр кат калкыту гына иде. Зур ышаныч бар. Менә бүген аерым алган сәбәпләр турында без аерым тапшыру эшләрбез һәм сезне янәдән эфирга чакырбыз дигән. Бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Бүгенгә саулашабыз, рәхмәт сезгә.